Jai Shri Gurudev. Dear students, today we are discussed about another most important topic. It is isoquant. We know about, so in economic activity, the consumption and production both are, between link is there. The consumption created demand, so supply it is depending on production. So when we are producing goods, it is depending on demand. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ಎವ್ರಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್. ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. Remember, every production it is created employment. Without production we can't do anything, so we can't buy any goods and services. So in your topic, so it is isoquant, sama utpanna rekhe. So isoquant, it means it is a production curve. It is called isoquant, called equal product curve, equal production curve. It is called so many names. It means it represents two inputs. Two inputs produced equal level of output. So if you increasing one product more than, if you decreasing another input is lower than, but we are producing equal level of output. It is depending on, so what is production? ಸೊ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ ಬಳಸಬೇಕು. ಈ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ, ಯಾವುದೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ, ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೇಖೆ ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ. ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ನಾವು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಆ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಸರಕುಗಳು ಸಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ isoquant? Isoquant, it is a locus of all possible combination of two inputs gives to same level output. Remember what is isoquant? Isoquant, it is the locus of possible combination of two inputs give to same level output. ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೇಖೆಯನ್ನ ನಾವು ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೇಖೆ, ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನೀಡುವ ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗಗಳನ್ನ ತೋರಿಸುವಂತಹ ರೇಖೆಯನ್ನು ನಾವು ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ we are going to discuss about most importantly factors of production. Remember, factors of production in economy, 4 factors of production is there: land, labor, capital and organization. ಭೂಮಿ, ಶ್ರಮ, ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ. These are all 4 called factors of production. Every production is depending on these all factors of production. So it is created, factors of production created production. So production, isoquant represents, we are using only two inputs. It gives to equal level of output. ಎರಡೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನ ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನ ಬಳಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನೀಡುತ್ತೆ. ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ, ಆ ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನ ಬಳಸಿ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ, ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಬಳಸಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. When we are producing in isoquant level of product, we are using one input is more than, and also we are lower using of another input. So it is a sacrificing of both inputs, it produce to output. ಒಂದೇ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಒಂದೊಂದು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸಿ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ರೇಖೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದು? ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ.
So we are understand that equal product curve or isoquant, it is depending on the curve, also diagram. Before diagram explanation, we are understand table. In the table, three combinations are there. Three combination means three product curves. Remember, three combinations shows that three product curves. It is as a like the indifference curve. So ನಾವು ಏನು indifference curve ಏನಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, but it is not a indifference curve. It is IQ. It means isoquant. Isoquant means ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ. So in this means combination capital, labors and output. So two inputs, we are using only two inputs are factors of production. We are called inputs are factors of production. Like combination A, B, C. ಮೂರು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳಿದಾವೆ, ಸಂಯೋಜನೆಗಳು. ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಂಡವಾಳ. ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಸ್ K. It is represent is K. It is L. It represent is L. In economics, in a K represent capital. Remember, if you write anywhere, K represents in economy, it is capital, not C. K represents capital. Next, capital, labors and output. Capital is 10,000. It is stable. It is not changed. But units of labor we are changed that. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ನ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನಷ್ಟು, ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ 4 ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಲೇಬರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ 10 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ 10ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ 10ರಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ಸ್ ನಾವು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಬಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸೊ ಎರಡನ್ನೂ ಸಹಿತ ಉಪಯೋಗಿಸಿದೀವಿ, ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಲೇಬರ್ಸ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಉತ್ಪನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 10ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ನಾವು 4ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ 4ರಷ್ಟು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಲೇಬರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆಯಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 10ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. Capital means we are using technology, we are sacrificing labor level product. So under labor intensive technology we are decreased to use it in produce the production. ಅಂದ್ರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಬರ್ನ ಬಳಸುವಂತ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲೇಬರ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರು 10ರಷ್ಟೇ ಉತ್ಪನ್ನ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿದ್ರು ಸಹಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್, ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ, ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಮೋರ್ ಲೇಬರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮೋರ್ ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾಗ, ಮೋರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೇಬರ್ ಲೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್. ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ two inputs and produce equal level of products. Remember, so ನಾವು ಎರಡು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ಬಳಸಿದೀವಿ, ಅದರ ಒಂದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸೇಮ್ ಇದೆ, 10ರಷ್ಟಿದೆ. ಇಟ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. IQ1, IQ2, IQ3, these three inputs give to equal level product. ಸೊ ಈ ಮೂರು ಸಹಿತ ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲ ನೋಡಬಹುದು, ಎ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ 1 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 4 ಲೇಬರ್ ಯೂಸಸ್, B combination 2 capitals and 2 labors, and also C combination 4 capital and labor is 1 labor. So units of labor is decreasing, but increasing capital level is increasing. So this is indifferent, it means isoquant table. In this data, when we are represent diagram, so in the diagram OY axis, remember that capital, OX axis it is labor. So this is called K, K1, K2, K, K1. So this is also called L, L2, L, L1. So it means it is changes. L ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ IQ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನ ಕರ್ವ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ 4ರಷ್ಟು
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಲೇಬರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಕೇವಲ 1ರಷ್ಟು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೇಬರ್ನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇಳಿಮುಖವಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಇಳಿಮುಖವೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಏನಿದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ IQ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಸಹಿತ ಉತ್ಪನ್ನ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್, but usage of factors of production, it is one is more, another one is less than. This is represent of IQ. It means isoquant. Isoquant means we know that. So y axis that capital means K. X axis shows that labor. It means labor means ಶ್ರಮ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂಡವಾಳ. ಕೆ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಂಡವಾಳದ ಮುಖಾಂತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಶ್ರಮ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್. ಎಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲೇಬರ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆ 4ರಷ್ಟು ಬಂಡವಾಳ ಇದ್ದಾಗ 1ರಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ 4ರಷ್ಟು ಲೇಬರ್ ಇದ್ದಾಗ 1ರಷ್ಟು ಯಾವುದಿದೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದೆ. ಒಂದನ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ರಿಮೆಂಬರ್, ಆದ್ರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉತ್ಪಾದನೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. IQ1 ಕರ್ವ್ ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುತ್ತೆ, IQ2 ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, IQ3 ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ 3 IQ ಕರ್ವ್ ಈಕ್ವಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕರ್ವ್. It represents, it is gives to same level product, and also IQ3 gives to same level product. It is depending on how to use the factors of production. So if you use the usage of more labors, if you usage of more capital, it is depending on production, but is give to same level product. It means we are understanding the table. If you usage 1 unit of capital, but we are using more unit of labor, and 4 unit of labor, we are producing 10 output. And also, when we are using capital is 4 unit, produced labor unit is only 1, but produced output is 10. So this is output, it is equal, but usage difference between factors of production. It is equal product curve or isoquant. ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು IQ ಕರ್ವ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೀಮಂತ ಉತ್ಪನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೂ ಸಹಿತ IQ ಕರ್ವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಬಳಸ್ತೇವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಉತ್ಪಾದನಾಂಗ ಬಂಡವಾಳ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಶ್ರಮ ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 IQ ಕರ್ವ್ 3 ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆಗಳು ಸಹಿತ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಸೊ ಸಮ ಉತ್ಪನ್ನ ರೇಖೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದ ಉತ್ಪನ್ನ ನೀಡುವಂತಹ 2 ಉತ್ಪಾದನಾಂಗವನ್ನ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಐಸೋಕ್ವಾಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂಡ್ 4 marks question. This is most important and also 4 marks question in 2019 and 2020. In 2 last year's annual examination, this question is comes in your annual examination. Remember, this is isoquant. It is product, equal product curve. Remember this diagram and table. So table represents and diagram represents, shows that equal products, if you produced more product, in produced 10 units of output, it is depending on different usage of factors of production. This is isoquant.